بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ معاملات ایسے پیش آتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کام بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن وہ کام اس کے الٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو وہ پسند نہیں آتا، اس کے اوپر ہمارے اوپر تانے الزامات لگتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت برا کام کرتے ہیں تو وہ کام پذیرائی پا جاتا ہے، اس برے کام کے اوپر ان کو ویوز بھی ملتے ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو عزت بھی ملتی ہے، لوگ بلے بلے بھی کرتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم بہت جو ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں، لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اس اچھے کام پر ان کو پتھر بھی پڑتے ہیں، تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو برا ہے وہ واقعتاً ہی عزت پا گیا، وہ واقعتاً ہی بچ گیا، یا اللہ تعالیٰ اسے بہت راضی ہیں، یا دنیا جس کے کام پر اس کے کیڑے نکال رہی ہے کیا وہ واقعتاً ہی برا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا کی عزت عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کر لیتا ہے، دنیا کمانے پہ لگا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے دنیا کھول دیتا ہوں، اس کی بلے بلے بھی ہوتی ہے، اس کی واہ واہ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے کچھ اچھے اعمال جیسے مہمان نوازی، خدا خوفی، خدا ترسی، یا اللہ کی راہ میں حرام کے مال میں سے ہی تھوڑا دے دینا، تو اللہ فرماتا ہے ان کی اس نیکی کا صلہ میں ان کو دنیا میں پورا دیتا ہوں اور وہ کچھ کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین لہم لیس لہم فی الآخرۃ، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، الا النار مگر صرف آگ۔ مطلب برے لوگ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں لیکن آخرت میں رسوائی ان کا مقدر ہے، کیونکہ ان کی رسی اللہ نے ڈھیلی کر دی ہے۔ نیکوں کو آزمائش ملتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ایک بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، اسی ایک بات پر ان کو جنت مل جائے گی کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم نے قرآن کو تھام لیا، ہم نے قرآن کی تلقین کرنی شروع کر دی، ہم نے قرآن کی تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایک بات پر دل کے اندر سے ہم نے ایمان لانے کا کہہ دیا، تو اسی بات پر اللہ نے فرمایا تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی۔ مطلب نیکوں کو دنیا میں تکلیف، تنقید اور آزمائش ملنا اللہ اور اس کے رسولوں کی سنت ہے۔ عزت کا اصل مالک اللہ ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے چاہنے میں نہیں ہے۔ بندے جس کو واہ واہ کر کے اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں وہ عزت کا مالک نہیں ہے۔ سوچنا یہ چاہیے ہمارے اعمال کس کو خوش کرنے کے لیے ہیں، ہمارے افکار کس کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہم کس کو خوش کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا مقصود نظر، مطمع نظر اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر بندوں کی واہ واہ اور تحسین ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب مومن کو نیکی پر ہمیشہ مشکلات ملیں گی اور گناہگار دنیا کے مزے لوٹے گا، لیکن اصل کامیابی آخرت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اصل عزت انسان کی اللہ کے نزدیک ہے، نہ کہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں۔ دنیا کے لوگ ایک معمولی سی بات کو پکڑ کر جب چاہے انسان کو کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں، بدکار بنا دیں، بے عزت بنا دیں، تانے دے دیں، اور دراصل یہ نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔
अगर दुनिया की बातों को वो अपने दिल पर सवार कर ले, अपने सर पर सवार कर ले और नेकी के उस काम को छोड़ दें, तो अल्लाह ताला उस इंसान को ये दिखलाता है और जतलाता है, हाँ कि तुम्हारी नज़र दुनिया को खुश करने पर थी, अब दुनिया खुश नहीं है तो तुमने नेकी का काम छोड़ दिया। अगर दुनिया नाराज़ होती है, दुनिया ताने देती है, दुनिया इल्ज़ाम लगाती है, दुनिया तरह तरह के जो है वो हमें तकलीफ़ें पहुंचाती है, और फिर भी हम अल्लाह की तबलीग नहीं छोड़ते, अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ते, तो फिर हम अल्लाह के आजमाइश में पूरे उतर आते हैं। क्योंकि मेरे पैगम्बर ने फरमाया, अशद्दुन्नास, सबसे ज़्यादा लोगों में जो सख्त आजमाइश आई है वो अम्बिया पर आई है, और फिर उन पर जो उनके दर्जे में उनके करीब हों। यानी जैसे जैसे इंसान दीन में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अल्लाह उसको आजमाइश देता जाता है। और दरअसल जो बंदा अल्लाह को रब मानकर और अल्लाह को मतमा नज़र मानकर और अल्लाह को नस्बुल ऐन मानकर अल्लाह की तरफ दौड़ता है, तो यकीन जाने दुनिया की आजमाइशें उसको इतनी पुरसुकून करती हैं, इतनी खुशियाँ देती हैं, इतनी जो है वो अल्लाह के नज़दीक करती है कि आम लोग उस लज्जत को, उस सुकून को महसूस ही नहीं करते। पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट्स आपको ये वाक़या सुनाया है कि इंसान था, वो जादू सीखने के लिए गया, जादू सीखते सीखते वो माइल हो गया अल्लाह के जो है दीन की तरफ, और दीन सीखना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो इतना पावरफुल हो गया कि उसका ईमान, कि उसने जानवर को एक जो था वो पत्थर मारा इस नीयत से कि अगर मैं हक पर हूँ तो ये जानवर अभी मर जाए, और वो जानवर मर गया, वो हक पर था। जब उसने अपने जो था वो उस्ताद को ये वाक़या सुनाया तो उस्ताद ने कहा कि तुम इल्म में और अमल में और अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल में अब कामिल हो गए हो, आजमाइश के लिए तैयार रहो। जो इंसान अपने इल्म और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में कामिल हो जाता है उसके ऊपर आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं। हम बाज़ार जाते हैं, बर्तन पकड़ते हैं तो खटखटा के देखते हैं ना कि ये बर्तन कच्चा है या पक्का है। जो बर्तन पक्का होता है वो हमें पसंद आ जाता है, हम उसको ख़रीद लेते हैं, और जो बर्तन कच्चा होता है हम कभी उसकी कीमत नहीं दे पाते। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है, और अगर वो आजमाइश में पूरा उतर आए, अल्लाह के दीन को थामे रखे, अल्लाह के कुरान को थामे रखे, वाज़ो नसीहत को थामे रखे, लोगों की बातों की परवाह ना करे, तो अल्लाह ताला लोगों के कुलूब भी बदल देता है, जहन भी बदल देता है, अफकार भी बदल देता है, और जो हकीकी इज़्ज़त है वो अता भी करता है। अगर हम पैगम्बरों की ज़िंदगी देखें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कुछ ना किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कफ़ारे मक्का ने क्या क्या ना किया, हत्ता कि सहाबा इकराम परेशान हो जाते। जैसे आज के दौर में भी बाज़ हमारे चाहने वाले परेशान हो जाते हैं कि ओ ये क्या, ये वो जो इतना दीन वाला इंसान है उसके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, हम परेशान हो जाते हैं ना। इसी तरह सहाबा इकराम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार तानज़नी करते, परेशान हाल आपके पास आते और आप उनको तसल्ली देते। जब काफ़रों ने आपका नाम मोहम्मद की बजाय मुज़म्मम रखा और काफ़रों ने जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ाएँ देने के लिए पुकारना शुरू किया, वो मुज़म्मम ऐसा और ऐसा, तो जब सहाबा इकराम आपके पास आते तो आप कहते अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो जो बातें कर रहे हैं वो किसी मुज़म्मम को जा रही हैं, और मैं तो मोहम्मद हूँ, हमारी तरफ तो वो आती नहीं। इसी तरह जो लोग हैं किसी के बारे में बात करेंगे वो दरअसल अपनी ज़ुबानों को और अपने अफकार को उस इंसान के बारे में गलीज़ करेंगे जो अल्लाह की आजमाइश में है। तो अल्लाह की आजमाइश जो है, इंसान अल्लाह की आजमाइश पर जब पूरा उतर आता है तो वो इंसान जो अल्लाह की आजमाइश के बारे में बातें कर रहे हैं, फिर उनके लिए वो दर्जा बहुत हलाकत आमेज़ होता है। आखिरत में ज़िल्लत है, नेकी पर दुनिया की तनकीद आजमाइश है, लेकिन आखिरत में बड़े इनाम का सबब है। असल इज़्ज़त वो है जो अल्लाह के यहाँ है, ना कि दुनिया के अल्फाज में। दुनिया नेकियों पर खुश होती है, तालियां बजाती है, थोड़ी सी बात उनके ज़हन में आ जाए तो वो बड़े बड़े ख़िताब से नवाज देती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरा, अल्लाह हमें कोई ऐश ना हो लेकिन दुनिया का ऐश ना हो, आखिरत का ऐश हमें अता करना। अपना मतमा नज़र आखिरत को रखना चाहिए। तो इज़्ज़त जो है वो इस्लाम के पैरों तले मेरे रब ने रोन दी है। सबसे पहले दुनिया की इज़्ज़त जो है वो इस्लाम के हिस्से में। तो जो इस्लाम को लेकर चलेगा, ईमान को लेकर चलेगा, कुरान को लेकर चलेगा, उसकी नज़र, उसकी इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा होगी।